اور یوں دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن ضد جو ہے ہر سسٹم میں ضد ایک اندر سے پیدا ہوتی ہے اور ایک باہر سے پیدا ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ ان معاشروں میں جب علامہ اقبال جب گئے ہیں، چونکہ اب ان کی آنے والا ہے یوم پیدائش بھی، تو آپ کو یقیناً یہ علم ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی چند سال جوانی کے جو ہیں 1905 سے 1908 تک یہ یورپ میں گزارے تھے. یورپ میں جو آنا وہ تھا جب یورپ میں دو مختلف خیال جو ہیں یا طاقتیں وہ آپس میں ٹکرانے کے لیے پر توڑ رہی تھی. وجہ کیا تھی کہ دنیا میں جو موجود وسائل تھے ان پر کچھ لوگوں نے پہلے قبضہ کیا، جیسے مثلا برٹشرز ہیں، فرینچ لوگ ہیں، پورچوگیز ہیں، ڈچ لوگ ہیں. انہوں نے 15ویں 16ویں 17ویں صدی میں ان وسائل پر قبضہ. اس کے بعد 19ویں صدی کے اینڈ میں رشیا، جس کو جرمنی بھی بعد میں کہتے ہیں، یا رشیا جو ہے، اٹلی ہے، یہ لوگ آئے تو ان میں آپس میں ایک جدوجہد ہوئی کہ کون زیادہ حصہ لے گا، جس کے نتیجے میں دنیا میں دو عظیم جنگیں ہوئی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری. اور ان دو عظیم جنگوں کا ایک عجیب و غریب نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے ہمارے جیسے ملک جو ہیں جن کو شاید ابھی نوآبادیاتی سسٹم سے نکلنے کے لیے بڑا وقت لگا، ان کا راستہ آسان ہو گیا. اور ان کی لڑائیوں کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تو اس وقت کی لیگ آف نیشنز جو بعد میں اقوام متحدہ بنی، اس کے کچھ 25-26 ممبر تھے. جب اقوام متحدہ بنی تو اس کے ابتدائی شاید 44-45 ممبر تھے. آج اس کے 200 کے قریب ممبر ہیں. یعنی پچھلے 60-70 برس میں دنیا میں 150 نیا ملک بنا ہے، سال میں بھی بنے ہوں. تو بیٹا یہ تھوڑی سی کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی، چاہے وہ عروج ہو چاہے وہ زوال ہو. علامہ صاحب کے بڑا مشہور ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. کہ دنیا میں صرف ایک چیز جو ہے وہ مستقل ہے اور وہ کیا ہے، وہ تبدیلی. کہ دنیا نے بدلتے رہے. تو اب ہم لوگ، اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ جو 700-800 سال مسلمانوں نے پوری دنیا میں ایک گورنمنسی کے عالم میں گزارے اور دنیا ترقی کرتی گئی، جب ہم مقبرے بنا رہے تھے، یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کا ماتم کرتے رہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ماتم سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. رونے پیٹنے سے تو تقدیریں نہیں بدلتی، تقدیریں تو کام کرنے سے بدلتی ہیں. تو اب ہمیں میری نسل کو اور آپ کی نسل کو ہمیں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ریئلسٹک انداز میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جن معاشروں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے ان کی اصل طاقت کیا ہے اور کہاں ہے، اور پھر ہم بھی اس طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ان کی جو اصل طاقت ہے وہ علم کی طاقت ہے. یہ 16ویں صدی میں جو علوم کا انقلاب آیا اسی کا پھل وہ معاشرے کھا رہے ہیں. تو ہمیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جس زمانے میں پورا یورپ جو ہے وہ ایک جہالت کے اندھیرے میں گھرا ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں نے علم پر، تعلیم پر زور دیا. اور اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، لازم ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہ سبق فراموش کر دیا، اس لیے تقدیر نے اپنا فیصلہ سنایا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. میں علامہ اقبال کی ایک نظم کے 4 مصرے 4 شعر ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس نظم کا عنوان بھی ہے زمانہ، اور یہ لکھی بھی بارگہ درا کے زمانے کی ہے، یعنی 1924 سے پہلے کی لکھی ہوئی نظم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح رود و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا. یہ زمانہ کہہ رہا ہے انسان سے، نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا. میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ.
वो बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता है कि जो मुझसे मेहनत करके हासिल करता है उसको तो मैं देता हूं, मगर मैं किसी के लिए कुछ बचा के नहीं रखता। और इसका आखिरी शेर भी बड़ा दिलचस्प है कि जमाना कहता है, हर एक से आशना हूं लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी। यानी दुनिया में जितनी कौमें हैं सबके साथ मेरा ताल्लुक है, लेकिन एक जैसा ताल्लुक नहीं है। हर एक से आशना हूं लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी। किसी का राकब, किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताज़ियाना। राकब कहते हैं बेटा घोड़े सवार को, मरकब कहते हैं सवारी को, ताज़ियाना आप जानते हैं, आपने देखा होगा कोई टांगा चलाने वाले जो हैं वो आमतौर पर छांटा एक उनके हाथ में होता है जिसे। तो ज़माना कहता है कि मेरे 3 तरह के ताल्लुक हैं दुनिया की कौमों से। जो इल्म के जरिए मुझे काबू कर लेते हैं उनके लिए मैं सवारी बन जाता हूं, यानी वो मुझ पे सवार करके दुनिया को पता करते हैं। जो अपने हिस्से का काम नहीं करते मैं उनको बुरा बना लेता हूं और फिर उन पर सवारी करता हूं और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता हूं। और तीसरा ये है कि 5 कौमों को मैं वार्निंग दे के गुजर जाता हूं, इबरत का ताज़ियाना। मैं छांटा सा उनको मारता हूं कि अब भी होश में आओ, अब भी स्माइल। तो हमें देखना ये चाहिए कि इस वक्त हमारी कैटेगरी जो है वो उन कौमों में है जो ताज़ियाना जिसको लगाया जा रहा है। अगर हम इस ताज़ियाने पर रिएक्ट नहीं करते, इसको समझने की कोशिश नहीं करते, अपनी रफ्तार को नहीं बदलते, तो कोई चीज हमारी रफ्तार को नहीं बदलेगी। यानी वही बात जो मैंने आपसे शुरू में कही कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये चीज अगर आप सामने रखें और फिर इस बात को जान लें कि हाँ ये अरूज और ज़वाल जो है ये जिंदगी का इंटेग्रल पार्ट है। अगर हमारे पास आज ज़वाल का जमाना आ गया है तो ये भी उसी तरह मुस्तकिल नहीं है जिस तरह हमारे अरूज का जमाना मुस्तकिल नहीं है। तो इससे आपको जिंदगी पर जो एतमाद पैदा होता है, अपने हुनर पर, अपनी मेहनत पर, अपने काम पर, वही दरअसल वो कुंजी है जिससे हम मुस्तकबिल का दरवाजा खोल सकते हैं। ये जो पीछे शेर में लिखा पढ़ रहा था, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, इसमें तो 3 प्रिंसिपल हैं वो असल में गौर करने वाले हैं। सबक फिर पढ़, इस चीज कौन की चीज है? अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का। यानी सच बोलना सीखो, हिम्मत करना सीखो, इंसाफ करना सीखो। 3 चीजें चाहे इंडिविजुअल में हो चाहे किसी मुआशरे में हो, ये तीनों बेसिकली वो क्रिएटिव चीजें हैं, वो क्रिएटिव एनर्जी है जिससे कोई मुआशरा जो है वो अपनी हैत और शक्ल को तब्दील कर सकता है। तो मैं आखिर में आपको एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ जो मैंने शगुफ साहब के भी वहाँ सुनाई और अक्सर मैं नौजवान नस्ल को सिखाता हूँ। आमतौर पर मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं हमारे वो थोड़े से जैसे होता है इंडिसाइसिव से होते हैं, एक स्टेट ऑफ इंडिसीजन में फंसे होते हैं। और आमतौर पर लोगों को मैं कहते सुनता हूँ कि सर इतनी खराबी है, एक मेरे ठीक होने से क्या हो जाएगा। तो ये चीज जो है ये बड़ी गौरतलब है। मुझे अपने मियां शगुफ साहब के साथ मुझे महसूस साहब को हमें दुनिया के कई मुल्कों में उनके जो तालीमी वो जो है सिलसिला उसके जाने का, तो वहाँ मैं 1-2 हकायतें सुनाया करता था। वो शगुफ साहब को बहुत पसंद है, इसलिए कंधे मुकर्रर के तौर पर मैं आपको भी उनमें शामिल करना चाहता हूँ। कहते हैं एक शहर में आग लग गई, ऐसी आग लगी कि पूरा शहर जलने लगा। शहर के किनारे एक दरख्त पर कुछ परिंदे बैठे थे। उनमें से एक परिंदा उड़ता, पास ही थोड़ा सा एक छप्पड़ किस्म का एक तालाब सा था, उसमें से वो पानी लेता और जाकर आग पर डालता, फिर आता, फिर पानी लेता। तो दूसरे परिंदों ने से कहा कि यार क्या फजूल काम तुम कर रहे हो, इतनी बड़ी आग है, क्या ये तुम्हारे पानी के चंद कदमों से बुझ जाएगी? उसने कहा नहीं बुझेगी तो नहीं। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? उसने कहा मैं वक्त जाया नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब इस शहर की आग का हाल लिखा जाए तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में। ये एक
बेसिक अप्रोच जो है आपकी, वो अगर हम अपने रखें, और फिर ये कि ये कहना कि, और ये याद रखिए कि कोई भी अमल जो है अच्छा हो या बुरा हो, उसका कोई ना कोई नतीजा जरूर होता है। चुनांचे अगर आपका अमल अच्छा होगा तो उसका नतीजा भी अच्छा निकलेगा। उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। आखिर में जो मैं आपको ये लफ्ज़ सुनाना चाहता हूँ वो इसीलिए है कि जैसे गोरे कहते हैं ना कि डू इट नाउ, जो करना है अभी करो, अभी से उसकी इब्तिदा करो, बजाय इसके कि आप उस पर बैठे थ्योरेटिकल वैसे करते रहें। तो ये छोटी सी नज़र है, करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है। अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। बहुत इसी दौरान हमारे कुरान में, हमारे पंडाल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ और दूसरा इनाम बेस्ट टीचर का दिया गया। बेस्ट टीचर अवार्ड उस उस्ताद मोहतरम को दिया जाता है जो कि बोर्ड क्लासेस को नहीं बल्कि 8वीं तक की क्लासेस को जो टीचर्स पढ़ाते हैं। मोहतरम मेहताब साहब हमारे ऑलराउंडर टीचर हैं साइंस और मैथ के, जिनको मिडिल क्लास और हाई क्लास जहाँ भी हम साइंस और मैथ के पीरियड दें बेहतरीन रिजल्ट का मुजाहरा करते हैं, और उसी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर एकेडमिक काउंसिल ने उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा है, और उनके लिए भी भरपूर तारीफ। परेड में जो बच्चे आपके सामने ड्रम बजा रहे थे, उन बच्चों को इनामात देने चले हैं। हमजा नईम 6B से, अब्दुल्ला हैदर 8C से, शाहजेब अरशद 6A से और हबीबुल्ला सईद 5th MBQ से। ये बच्चे ये इधर ग्राउंड में सामने तशरीफ लाएं। इन बच्चों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में ड्रम बजाया। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम प्रोफेसर तौसीफ असलम शेख साहब से, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ खारियाँ, कि तशरीफ लाएं और इन बच्चों की हौसला अफजाई। इसी दौरान हमारे दरमियान तशरीफ लाए पाकिस्तान ओवरसीज हायर सेकेंडरी स्कूल के साबिक वाइस प्रिंसिपल, अल्फ्रा प्रिंसिपल्स फोरम के साबिक सदर और दार अरकम गुजरात के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड मोहतरम डॉक्टर खालिद महमूद साकिब साहब, मैं उनको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। स्टेट के मेन कमांडर थे नुमान अरशद 8th A, एहसान अहमद 7th B। बेटा तशरीफ लाएं। और इसी तरह एक बच्चा, जिस बच्चे ने कि जितने इनामात यहाँ पे पेश किए गए हैं और इससे पहले जो यहाँ नहीं हमारे इंटरनल इवेंट्स में पेश किए गए, उन सब इनामात की तैयारी में कलीदी किरदार जिस बच्चे ने अदा किया
فرید یوسف 8 تھے، اور ہمارے بھی جو انعام ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس بچے کو کہتے ہیں، اور اس بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے تیار کرنا ہے۔ کہ وہ تشریف لائیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے بعد باری ہے ان خصوصی انعامات کی کہ جو ان بچوں کو ملیں گے جن بچوں نے بورڈ کے رزلٹ میں اپنے ادارے کو ٹاپ کیا۔ فرسٹ ایئر سے رجب علی، 10 کلاس سے اسلام ریاض، اور سب سے بڑا انعام بچوں کے لیے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر، یہ انعام ہمیں سپانسر کیا ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، اور اس ایوارڈ کا نام ہے خرم مراد مرحوم ایوارڈ۔ یہ اس بچے کو ہر سال دیا جاتا ہے کہ جو بچہ تعلیمی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ڈسپلن، اخلاقیات اور دینی لحاظ سے بھی سب سے نمایاں ہو۔ اس دفعہ یہ انعام نکلا ہے 9 کلاس کو جس بچے نے ٹاپ کیا۔ اس بچے کے والد محترم اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ڈسپلن کے لحاظ سے بھی اور تعلیمی لحاظ سے بھی بچہ اس سال کا بہترین طالب علم قرار پایا۔ عامر شبیر 9 کو درخواست دینے چلا ہوں، ان کو بلانے سے پہلے ایک اور آخری خاص انعام یہ اس استاد محترم کے لیے ہے جس استاد محترم نے گزشتہ 6 سال سے سر انجام دیے۔ شعبہ تربیت اور الفرقان میگزین کی کمان ان کے حوالے تھی۔ 9th اور 10th کلاسز کو اردو بھی پڑھاتے رہے، چند ہو رہے ہیں۔ ان کی ادارے کے ساتھ لگن اور ان کی جو محنت اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ بس ایک یاد دہانی کے لیے جاتے ہوئے ایک آواز صاحب۔ میں درخواست گزار ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق رکن FC کالج اور ان طلبہ میں اور استاد محترم میں انعام تقسیم کریں۔ میں شیٹ کے ساتھ ساتھ 3000 روپے کیش پرائز بھی ہے، اور یہ آج بچہ عامر شبیر آپ کے سامنے ہے۔ ہماری ڈھیر ساری توقعات اس سے ہیں۔ 10th میں انشاءاللہ 9th سے بھی زیادہ یہ بچہ۔ احمد امان صاحب، تمام انتظامیہ آپ کی بے حد شکر گزار ہے، اور آپ کے لیے نیک تمنائیں، نیک دعائیں ادارے کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے شامل حال ہے کہ وہ ہم سے مخاطب ہوں۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ بہت مشکل میں
डाला है आपके प्रिंसिपल साहब ने। तो मेरे उस्ताद मुकरम मुझसे पहले बात कर चुके, मुनासिब होता आखिरी गुफ्तगू जनाब अमजद इस्लाम अमजद करते। आज की ये तकरीब पाकिस्तान ओवरसीज एकेडमी और हमारे सब के दिलों में दिमागों में वो नाम हमारे भाई मोहम्मद अफजल, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता करे। एक ये इदारा कमरों की बुनियाद रखी गई थी, नामुकम्मल थे और मोहम्मद अफजल साहब भी यहाँ मौजूद थे, और आज वो शम्मा एक रोशनी का मीनार बन चुकी है। आज वो 3 कमरे एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, और इदारा शायद किसी इमारत का नाम नहीं, इदारा किसी बहुत खूबसूरत नाम और बैच का इजहार नहीं। मेरे नजदीक इदारा उसे कहा जाता है जो अपने आप में एक मुकम्मल चीज हो। और आज मुझे 19 साल बाद देहाती इलाका कहूं, वो हमारे इस इलाके को यूरोप के पैसों ने, हमारे वालिदैन जो यूरोप का रुख करके गए उनकी वजह से बाकी देहाती इलाकों से जरा मुमताज कर दिया। लेकिन बहरहाल ये देहाती इलाका है। 79 में जब मैं पहली क्लास का तालिब इल्म था और बिल्कुल बहुत दूर यहाँ से जनूबी पंजाब सादिक पब्लिक स्कूल, और मुझे अपने स्कूल का पहला फंक्शन, और मेरे लिए वो सारी चीजें नहीं थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि सादिक पब्लिक स्कूल, एचिसन कॉलेज या लॉरेंस कॉलेज, वहाँ के जो फंक्शंस हैं, आज वो सारी चीजें मैंने अपने घर में, अपने इलाके में, अपने इस इदारे के अंदर देखी। और शायद ये भी कहने में हक बजानिब हूँ कि ये बच्चे मेरा इस कौम का मुस्तकबिल, ये इस इदारे से सिर्फ अलिफ बे ABC या किताबें पढ़ के नहीं जा रहे, बल्कि वो बहुत कुछ सीख के जा रहे। FC कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियंस का जिक्र हुआ, तकरीबात का पूरा एक हफ्ता मनाया गया। एक शाम महफिल मुशायरा थी और हम तालिब इल्म उसके पीछे लगने वाला बैनर तैयार कर रहे। तो पहले किसी ने स्याह रंग का कपड़ा पेश किया, तो हमें से एक ने कहा कि नहीं, मुशायरे का बैनर स्याह रंग का तो नहीं होगा। तो वहां ये बात सीखी कि स्याह रंग या कोई एक रंग किसी खास चीज की नुमाइंदगी या इजहार करते हैं, तो रंगों का चुनाव भी बड़े सलीके से होना चाहिए। फिर लफ्ज महफिल मुशायरा बड़ा कार्ड कूट के लिखा गया, स्टेंसिल से उस पे लाइनें बनाई, लेकिन उसके अंदर कोई रौनक नहीं नजर आ रही थी बैनर के अंदर। तो हम में से एक तालिब इल्म ने कहा कि अगर यहाँ एक जलती हुई शम्मा रख दी जाए तो शायद ये अपना तासुर पूरा कर दे, और हमने वो किया और वो बैनर एक मुकम्मल बैनर बना अपने तासुर के साथ। इसी तरह आपके स्टेज के सामने ये बिखरे हुए रंग, शायद वो लकड़ी का बुरादा और मट्टी जिसे आप लोगों ने अपने साथी की हदायत के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक इतना खूबसूरत बना दिया कि इसके ऊपर चलना गुनाह लगता है कि इतने प्यारे बच्चों ने अपने तखय्युल और ख्याल से एक ऐसी चीज बना दी कि मिट्टी का नक्शा बदल के रख दिया, पूरे का नक्शा बदल के रख दिया। और वो सामने लगे हुए पत्थर, यकीनन तालिबा ने वो रंग किए होंगे, और पत्थर बज़ाहिर रुकावट और ठोकर और एक मनफी अंदाज में हम गिनते हैं, लेकिन इन्हीं पत्थरों को आपने सलीके से रख के, एक अंदाज दे के, एक रंग दे के ये साबित किया कि हर चीज
منفی نہیں، اس کے اندر مثبت بھی ہے، اور وہ اظہار کس نے پیدا کرنا ہے؟ وہ سوچ اور تخیل نے پیدا کرنا ہے۔ تو میں یہ آپ نے ٹیم کو، اپنے طالب علم بچوں کو، آج کے سارے فنکشن کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تربیت پائی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، زندگی کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک ہی تقاضا ہے کہ اچھا عمل کون کرے گا، اور مولا کریم نے وہ دیکھنا ہے۔ اور اس طرح کے ادارے کے اندر پڑھتے ہوئے، یہاں سے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے، جس طرح سے پاکستان کا پرچم آج یہ طلبہ نے اٹھایا ہوا، اور اس کو دیکھ کر یقیناً آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں کہ ہاں ساتھ والے 2 پرچم سرنگو ہوئے، لیکن یہ پرچم کسی کے لیے سرنگو نہیں ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور یہ وہ سبق ہے کہ اگر جس کو ہم اپنے سینے کے اندر رکھیں تو ہم دنیا کے اندر ایک باعزت، باوقار اور جرأت مند قوم جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ بنیں گے اگر ہم اپنی نسل کی تربیت اس طرح کریں جس طرح آپ کے اساتذہ نے آپ کی تربیت کی۔ اور ایک سیاسی بات بھی میرے استاد محترم نے کی کہ جب 2 گروپس جن کے مابین مثبت سرگرمیوں کا مقابلہ تھا، وہ پورا سال چلے اور پھر ایک گروپ اپنے پوائنٹ سے جیتا اور دوسرا ہارا، تو استاد محترم امجد صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اقتدار کی منتقلی کتنے آسان اور مثبت انداز میں ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے سیاستدانوں کے لیے سبق ہے، اور ہم اس طرف چل رہے ہیں۔ خدا کرے کہ اسی طرح ہم اپنے عام رویوں میں معاشرے کے اندر اپنی ہار کو کوئی منفی نہ تسلیم کریں، اور اپنے سے جو بہتر ہو، چاہے وہ پنچایت کا فیصلہ کرنے میں ہو، چاہے وہ محلے کی کسی کمیٹی میں ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز کے اندر کسی فیلڈ میں ہو، کلاس کے اندر کوئی طالب علم ہو، اسے ہم سپورٹس مین سپرٹ اور جرأت کے ساتھ تسلیم کریں، تاکہ معاشرے کے اندر مثبت چیزیں اور مثبت روایات آگے بڑھیں۔ ایک ادارہ یہ، اور دوسرا ادارہ بہت پار، جہاں موسم سرما میں راتیں بہت طویل اور سردی بہت شدید ہوتی ہے۔ 96 میں ناروے گیا، بہت سے لوگوں سے ملاقات وہاں ہوئی، جن میں میرے بھائی محمد افضل مرحوم بھی شامل تھے۔ ناروے دنیا کا ایک کونا، اور وہاں جس ادارے میں مسلمانوں نے پہلی باجماعت نماز ادا کی، اس کا نام اسلامی کلچر سینٹر، اور اس ادارے کے بانی ارکان میں میرے اس بھائی کا نام شامل ہے، محمد افضل مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے وہاں ان کے ساتھ بطور اس ادارے کے رکن کام کیا، ایک ورکر کام کیا، مبلغ کے طور پہ کام کیا، اور آج الحمدللہ جو اصحاب وہاں رابطہ رکھتے ہیں، وہ ادارہ پچھلے سال یا 2 سال پہلے 70 ملین نارویجن کراؤن لگا کر مکمل کیا گیا۔ وہ ناروے کے اندر ایک بہت خوبصورت بلڈنگ، جس کے اوپر گنبد بھی ہے، مسجد کا مینار بھی ہیں، جہاں نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے باجماعت، جہاں جمعہ کی نماز، جس سینٹر پہ 70 ملین کراؤن لگا کے بنایا گیا کہ وہ پہلے تنگی داماں کی شکایت کر رہا تھا، لیکن یہ ساری وسعت دینے کے بعد بھی اس کی تنگی داماں وہاں رہی، اور آج پھر وہ وسعت کا منتظر ہے۔ شاید اس کی بنیادوں میں جن لوگوں کی محنت، جن کی نیت، جن کا عمل شامل ہے، اس کا خلوص ایسا ہے کہ شاید یہ پیمانہ یوں ہی چھلکتا رہے، یوں ہی لبریز رہے، اور کبھی اسے کوئی تنگی داماں کا وہ اظہار اپنا کرتا رہے۔ یہ 2 ادارے، اور میں یہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ہر آنے جانے والا شخص زندگی کے اندر اپنے اپنے انداز میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے اپنے شعبے میں کچھ نہ کچھ کر جانے کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا جناب امجد صاحب سے کہ 88 کے اندر پہلی کتاب ان کی، ذرا پھر سے کہنا
कैसे मिले सदियों की प्यास और पानी, जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। और फिर आखिरी वो कि समय के समंदर कहा जो भी तूने सुना पर न समझे, जवानी की नदी में था तेज पानी, जरा फिर से कहना। तो ये पानी तो गुजर जाएगा। और अभी बैठे बैठे बात हुई तो फरमाने लगे कि अब तो भाई वो चौथी किताब थी और अब तो 14 किताबें होगी, अखबार में भी लिखते हैं। और मुझे इसलिए फख्र है कि मैं इनका कारी हूँ, इन्हें पढ़ता हूँ, मेरे वो उस्ताद हैं, मेरे मुअल्लिम हैं। और आज एक ऐसी तकरीब के अंदर के जहाँ उस्ताद और शागिर्द मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी और दिल के अंदर इत्मीनान है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ बैठा हूँ और आज फिर उन्हें सुन रहा हूँ जिस तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेज के मुशायरों में उन्हें सुना करते थे। तो इसी तरह हर फर्द ने अपने अपने शोबे में अपनी एक जिंदगी गुजार के चले जाना है। लेकिन मोहम्मद अफसर साहब जो काम कर गए, वो बात इस ओवरसीज एकेडमी की हो, वो बात इस्लामिक कल्चर सेंटर की हो, वो मेरे और आपके लिए एक निशान मंजिल है कि अगर आप किसी मुस्बत काम का तो बीज लगाओगे तो वो जितना भी तनावर होता जाएगा उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करते हुए कि ये दोनों इदारों की जितनी भी दुआएं, जितनी मेहनत, जितना कुछ यहाँ पे होगा, उस सारे का अजर व सवाब भी, और फिर हमारे दोनों मुआशरों के अंदर बहुत दूर वहाँ यूरोप के अंदर और यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये इदारे उनकी सोच के मुताबिक इस जमाने के गठाटोप अंधेरों में एक रोशनी का मीनार बने। अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए इस दुआ के साथ इजाजत चाहूँगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पेश करें इख्तितामी दुआ से पहले एक ऐलान है। ख़वातीन के लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त अफजल ब्लॉक के बिल्कुल सामने वाले प्लाट में किया गया है। वालिदैन के लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त अकरम ब्लॉक अपनी जगह से नहीं उठेंगे। दुआ के बाद पहले हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ ले जाएंगे, उसके बाद वालिदैन और ख़वातीन पिछले रास्ता इस्तेमाल करते हुए दुख्तरान का और फिर अकरम ब्लॉक में तशरीफ़ ले जाएंगी, अफजल ब्लॉक में। और वालिदैन जो है वो पर्दे वाला गेट इस्तेमाल करते हुए सामने जो बड़ा गेट खुला हुआ है वो इस्तेमाल करते हुए सामने रिफ्रेशमेंट के लिए जाएंगे। मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन मलिक साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। हमारे साबिक़ प्रिंसिपल और मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाएँ और दुआ से इस प्रोग्राम का इख्तिताम। اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم نور قلوبنا بنور الايمان یا اللہ یا کریم یا رحیم اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس میں جتنے حضرات خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب۔ चांद